पंदेर साहब हुण चरणजीत चन्नी होरी कहंदे मैं अरविंद केजरीवाल ते मानहानि का दावा ठोकांगा। वासु जी, चरणजीत चन्नी जिद्दण दा उन्हां दे भाणजे भुपिंदर सिंह हनी का केस सामने आया, ईडी दियां रेड्स हुईयां ने, 10 करोड़ तो वध नगदी हनी और 2 करोड़ हनी दे एक पार्टनर को निकलिया। और यह सारा मामला जिहड़ी हैगी आ रेत माफिया नाल जुड़दा नजर आ रहा है। इस तो अलावा कोई 60-65 करोड़ की जिहड़ी जायदाद की भी गल की जा रही है, जिहदी हाले पुष्टि नहीं हो रही, पर सोशल मीडिया के उत्ते इहदी बड़ी गल हो रही है जी। उहदे उत्ते चरणजीत चन्नी जो काफ़ी तेजी दे नाल एक मकबूलीयत हासिल कर चुके सी, उन्हां दी टोटल जिहड़ा मुहिम आ उहनूं ढाह लगी। सो इसका मौका जिहड़ा नॉर्मली की हुंदा, वासु जी तुहानूं याद होना कि जदों वैस्ट बंगाल दियां चोणां होईयां सी, उदों ममता बैनर्जी के भतीजे के खिलाफ भी एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट ने कुछ रेड कीतियां सी ते लोकां ने सीधा कहा सी कि यह सियासी बदलाखोरी की गल है। इहदे विच मौजूदा केस दे विच चरणजीत चन्नी नूं कुछ मंत्रियों तो अलावा बाकी सारे पासियों जिहड़ी हैगी आ क्रिटिसिज्म का ही सामना करना पै रहा। और इहदे विच अकाली दल और आम आदमी पार्टी भी हमलावर चन्नी होना ते होए। ते इहदे विच हुण कल कुछ चुनिंदा पत्रकारां नाल गल करदे होए चमकौर साहब अपनी हलके दे विच देर शाम नूं चन्नी होना ने यह वार्तालाप रखिया सी, वार्ता रखी सी, उत्थे मिले ते उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी पार्टी को आग्ञा मंगी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस मैं दायर करना, क्योंकि उन्होंने कहा कि जेडे ये रिकवरीज हुई ने एक रैलेटिव को हुई ने और इन्हों को चन्नी या चन्नी के परिवारक मैंबरों के को नहीं हुई। चन्नी के बेटे भी उत्थे नाल हन ते उन्हां दी बीवी भी उत्थे सी, पत्नी नाल सी। ते उन्होंने कहा जी मेरे परिवार चो नहीं कोई रिकवरी हुई, हो सकता मैं रिश्तेदारों के उत्ते पूरी नज़र नहीं रख सकिया। ते चन्नी उन्हों का यह कहना सी कि मेरे को अपनी कैंपेन चलाउण वास्ते चमकौर साहब दे विच कैंपेन चलाउण वास्ते मेरे को निजी फंड नहीं है। ते जिहड़ी हैगी आ आम आदमी पार्टी ने चोणां तो पहला 200 करोड़ के जिहड़े होर्डिंग्स ला दित्तियां सारे पंजाब दे विच, इन्हां दे कोले फंड कित्थों आए, इन्हां दी भी घोख होनी चाहिदी है। दूसरे पासे उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल नूं एक आदत है बिना किसी जांच पड़ताल किए या बिना किसी कोई ठोस सबूत तो वह इल्जाम ला के परे हो जाते हैं तो अपना सियासी लाहा लैण की कोशिश करते। चरणजीत चन्नी उन्होंने याद करवाया कि पहला भी इन्होंने यह जिहड़ियां इहो जिहे इल्जाम लगाए और फिर उस तो बाद नितिन गडकरी होण या अरुण जेतली या बिक्रम मजीठिया होण, उन्हां कोलों फिर माफिया मंगियां ते जिहड़ी मौजूदा प्रॉब्लम आ वो ये है कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी ने या अरविंद केजरीवाल ने अपने फेसबुक पेज दे उत्ते चरणजीत चन्नी उन्हां दी फोटो जिहड़ी हैगी आ ओह पब्लिश कीती आ, पोस्ट कीती आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चरणजीत चन्नी ਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ चरणजीत चन्नी ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। दूसरे पासे ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ईडी ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਸੂਟਕੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ कैप्टन अमरिंदर सिंह के जोड़े मीडिया एडवाइजर रहे रवीन ठुकराल, उन्होंने भी चरणजीत चन्नी उन्होंने उत्ते एक बड़ा जबरदस्त हमला बोलिया कि जो मी टू वाला एक इल्जाम लग्या सी कि IAS ऑफिसर नूं एक जिहड़े सीगे अश्लील मैसेज भेजण दा दोष लग्या सी चरणजीत चन्नी दे उत्ते। तो रवीन ठुकराल उन्हों का कहना है कि चरणजीत चन्नी आके चीफ मिनिस्टर के पैरीं पै गए डिग पे सी और कहा सी मैनू इस चो बचा लो तो मैं तुहाडी सारी उम्र वफादारी करूँगा। तो हुण जदों बचा लिया कहते चन्नी उन्होंने उस दे विच केस दे विच तां फिर हुण चन्नी होनी बदले बदले नज़र आ रहे। तो इहदा जिहड़ा आम आदमी पार्टी वालों रिएक्शन ये आया कि आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि कांग्रेस जदों हुण घिर गई ये हुण साबित हो रहा है। उन्होंने याद कराया कि राघव चड्डा ने चरणजीत चन्नी दी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच एक खड्ड ते रेड करके दिखाया सी कि नजायज़ माइनिंग हो रही है। उदों भी चरणजीत चन्नी ने उहदे उत्ते कोई एक्शन नहीं सी लिया, रादर
ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੰਪਥੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਟਿਕਟ? ਵਾਸੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ 34-35 ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 86 ਦੀ ਲਿਸਟ ਯੂਪੀ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, 34 ਦੀ ਲਿਸਟ ਗੋਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 13 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ MLA ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 13 ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਨਵੀਰ ਤੌੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੌੜਾ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 35 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ 10-12 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਨ ਕੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। 35 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 25-30 ਸੀਟਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 86 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਸੂ ਜੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ CM ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ? ਵਾਸੂ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਿਨੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਯੂਪੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, 20 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੇ। 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਸਨ ਯੂਪੀ ਦੇ। ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਯੂਪੀ ਆ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਤਾਂ BSP ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸਭੀ ਤਰਫ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਯੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਈਵਨ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹੱਥ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 6-7 ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲੱਭਣੀ ਪਈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀ MLA ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਓਕੇ ਰਾਈਟ
ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨਕਲੂਡਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਓਪਨਲੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਟ। ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਛੱਡੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ MLA ਨੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਬਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਬੋਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ PCC ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ BJP ਦੀ ਟਿਕਟ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ,
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰ ਸਮਝ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਸੂ ਜੀ, ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿ ਕੋਈ 13,000 ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੇ, ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਇਹਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਕੋਈ 14,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ એનર્ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ DIG ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋੜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਕਤੂਬਰ 30-31 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਔਰ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਬਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਆਫ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੋਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹੋਲਸਮ ਡਾਇਟ ਦੇਣੀ, ਕੱਪੜੇ, ਬੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ 76 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ। ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਔਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆਦਿ ਬਦਰੀ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਮ ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਨਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਰੁੜਕੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ NOC ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਰਸਵਤੀ ਦਰਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਵਾਸੂ ਜੀ
ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਸਵਤੀ ਦਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਿਪਲੀ, ਪਿਹੋਵਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਦਰਸੋਕਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੰਚਕੁਲਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦਾ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੀਕਐਂਡ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।